والصلاة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي مؤلف الكتاب تذكرة القرطبي وسيدنا المؤلف عبد الوهاب شعرني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء رضي الله تعالى عنهم وينبغي لمن يزور القبور أن يكون جوعانا فإن الشبع يحجب العبد عن الاعتبار بالموتى وأن يكون غير عازم على فعل شيء من المعاصي فإن العازم في حضرة الشياطين ولا يصح منه اعتباره وأن يكون زاهدا في الدنيا فإن الراغب فيها من لازمه قساوة القلب ولذلك عدم غالب الناس الابتعاد برؤية القبور وربما زار أحدهم أولياء القرافتين مثلا ولم يحصل عنده بكاء ولا رقة لأن غالب الناس صاروا يجعلون ذلك وسيلة إلى الاجتماع ببعضهم بعضا كالمواضع التي يتنزهون فيها من الأنهار والبساتين فزر يا أخي القبور وأنت متفكر فيما إليه مصيرك كما كان عليه السلف الصالح مسلم عليهم وأنت حاضر القلب خاشع بقولك السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قاصدا بالمشيئة سرعة اللحوق بهم لأن الموت محقق لا يدخله مشيئة عادة وإياك والمشي على قبور المسلمين بنعل أو بهيمة لا سيما إن بالت أو راست فإن ثواب زيارتك كلها قد لا يساوي بول دابتك على مسلم واحد فإذا وقف الزائر على قبر يزوره فليعتبر به كيف صار تحت التراب فانقطع عن الأهل والأحباب وعدم رد الجواب وصار يتمنى أنه يرجع إلى الدنيا ويعمل صالحا فلا يجاب وإن كان قبر سلطان أو أمير فينظر إلى حصول ذلك الذل بعد العز بعد أن قاد الجيوش والعساكر وتأنس بالأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر ثم أتاه الموت بغتة على غير ميعاد فلم يتركه يتهيأ للزاد وإن كانت المقبرة مما دفن فيها إخوته وأصحابه فليتأمل إلى ما كانوا فيه من بلوغ الآمال وجمع الأموال وبناء الدروس وغرس البساتين وصحة الأجسام ولذيذ الطعام وينظر كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم نورهم وأموالهم وكيف محى التراب محاسن وجوههم وكيف تفرقت في الأرض أعضاؤهم وسائر أجزائهم وكيف ترملت من بعدهم نساؤهم وتيتمت أطفالهم وزلوا بعدهم بعدما كانوا فيه من العز في حياتهم وليحذر من الاغترار بالصحة
وطول الأمل وقد رأينا أصحابنا كلهم أتاهم على الموت على غير ميعاد ولم يكن في عمل أحد منهم أنه يموت تلك الأيام وعن قريب يقول أحدنا ما وقع لهم ويندم أحدنا حيث لا ينفعه الندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فقال المصنف رحمه الله: قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: وينبغي لمن يزور القبور أن يكون جوعانا فإن الشبع يحجب العبد عن الاعتبار بالموتى. قال artinya adalah berkata ya. Qala yaqulu qaulun. Jamaknya aqwal. Berkata, siapa yang berkata? Al ulama'u. Maka kedudukannya sebagai fa'il. Para ulama berkata, radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah memberikan keridaan kepada mereka. Wayam bagi wawunya ini adalah waw istinaf. Waw istinaf itu tidak perlu diartikan. Jadi nggak perlu diartikan dan, karena dia tidak ada kalimat sebelumnya. Maka dia adalah kalimat pembuka, pemanis yang disebut dengan ibtida atau istinaf kalau kita belajar nahwu. Wayam bagi selayaknya, sepantasnya, seyogyanya kan gitu. Apa? Liman yazuru, li bagi man orang. Bagi orang yazuru yang menziarahi. Zara yazuru ziarah. Jadi kata ziarah itu diambil dari bahasa Arab. Jadi banyak bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Maka kalau kita dikatakan tidak boleh ada Arabisasi, itu konyol. Karena banyak bahasa-bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Misalnya apa? Yaitu ziarah, adab, apalagi kubur, apalagi musyawarah, itu kan bahasa Arab. Jadi hampir sebagian besar bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Maka kita tidak akan terlepas dari proses Arabisasi. Karena memang bahasa yang digunakan itu hampir sebagian besar diambil dari bahasa Arab. Wayam bagi liman yazuru, ziarah apa? Al-kubura. Al-kubura itu kedudukannya jadi maf'ulun bi mansub fathah deh. Berkata para ulama, bagi orang yang menziarahi kubur seharusnya, itu kalau diartikan begitu, kalau bahasa Indonesianya. Bagi orang yang menziarahi kubur seharusnya, selayaknya apa? Ayyakuna jau'an. Hendaknya dia itu dalam keadaan lapar. Jau'an dari kata ju artinya lapar tuh. Ana ju' lapar. Maksudnya ana jawaan. Ja'i, dalam keadaan lapar. Karena kalau orang dalam keadaan lapar beda dengan dalam keadaan kenyang. Kalau kenyang tuh suka ngantuk, pikiran tuh enggak terlalu fokus. Tapi kalau lapar dia fokus. Dalam keadaan lapar. Kenapa? Nah, ini dijelaskan oleh penulis kitab ini, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, fa inna syaba'a, karena kenyang. Syaba' itu kenyang. Kalau dibilang, ya, ana syaba'an, saya sudah kenyang. Fa inna syaba'a yahjubu itu menghalangi. Maka disebut dengan hijab. Tuh, hijab itu menghalangi. Hajib, penghalang. Nah, menghalangi adalah hajaba yahjubu. Siapa yang dihalangi? Al-abda. Seorang hamba. Dihalangi dari apa? Anil i'tibari bil mauta. Mengambil pelajaran dengan orang yang sudah mati. Maka salah satu maksud dan tujuan dari syariat ziarah kubur itu adalah i'tibar bil mauta. Mengambil pelajaran bagi orang yang sudah mati. Atau dari orang yang sudah meninggal. Bagaimana maksudnya? Kita akan sama seperti dia. Bahwa kita akan mati. Itu maksudnya itu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita akan mati, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Bagaimana mempersiapkan diri menyambut kematian?
melakukan amalan-amalan investasi untuk akhirat kita. 1 jam, 2 jam setiap hari minimal harus ada investasi akhirat. Makanya kita diperintahkan itu waf'alul khaira, untuk melakukan kebaikan dimanapun, sekecil apapun, meskipun hanya menyingkirkan paku-paku atau duri-duri dari jalan, itu termasuk kebaikan, investasi akhirat. Atau ngajak orang untuk melakukan kebaikan, itu investasi akhirat. Atau duduk di sini nih, ini investasi. Maka kita termasuk yang beruntung, orang-orang yang menghadiri halaqah diniyah atau kajian keislaman dimanapun dia berada, maka dia orang beruntung karena sudah investasi akhirat selama beberapa menit atau jam ke depan. Jadi menghadiri atau menziarahi kubur itu yang pertama salah satu syaratnya menurut Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu adalah dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena kenyang itu bisa membuat orang tidak bisa mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal. Itu satu. Jadi dalam keadaan lapar. Tapi jangan kelaparan ya. Dalam keadaan lapar. Maksudnya jangan kenyang. Kalau kenyang itu bawaannya mau ngantuk aja. Baunya mau, ya biasa, Anda tahu kan bagaimana orang kenyang itu. Beda dengan orang yang lapar. Maksudnya kalau bagus, bisanya berpuasa. Dalam keadaan lapar. Yang kedua, wa ayyakuna ghaira azimin. Yang kedua adalah orang yang ziarah kubur itu jangan bertekad ala fi'li syai'in, melakukan sesuatu minal ma'asi. Ma'asi itu jamak dari maksiat. Ketika dia ziarah kubur, jangan berkeinginan untuk melakukan maksiat. Misalnya apa? Minta dengan kuburan, nggak boleh itu. Atau melakukan sesuatu yang bisa mengganggu perkuburan. Nanti akan disebutkan, misalnya menduduki kuburan, menginjak-injak kuburan, dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi syarat yang kedua adalah jangan bertekad atau berkeinginan untuk melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Fa innal azima fi hadratis syaitan atau fi hadratis syayatin. Karena orang yang bertekad untuk melakukan sesuatu maksiat, maka dia berada di dalam hadapan setan. Berada di dalam wilayah setan. Syayatin, jamaknya dari kata setan. Nah, syaitan ini adalah abna'u iblis, putra-putrinya iblis. Jadi yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Iblis itu enggan dan dia bersikap sombong dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka iblis itu mempunyai keturunan. Keturunannya disebut dengan syayatin, syaitan. Nah, syaitan itu adalah adu mubin di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum adu mubin. Syaitan itu bagi kalian itu musuh. Yang membilang atau menyebutkan syaitan itu musuh Allah, bukan kita, Allah. Maka semua yang terkait dengan syaitan dan jeratnya harus kita hindari. Maka syaitan itu memang tugasnya itu membuat manusia tergelincir. Itu tugasnya sudah, tupoksinya. Dan syaitan itu punya beberapa punggawa-punggawanya. Ada beberapa nama, ada 15 nama itu syaitan. Nah, salah satunya adalah yang tugasnya membuat fitnah di dalam rumah tangga, dalam keluarga, itu namanya dasim. Maka kalau ada punya anak, jangan namain dasim itu. Nah, dasim itu salah satu punggawa setan yang kerjanya adalah membuat keributan di rumah tangga sehingga cerai. Itu setan. Termasuk yang namanya matras, itu adalah tugasnya dia menyebarkan berita-berita bohong. Tugas setan. Maka kita dipengaruhi itu sudah menyebarkan hoax. Nah, itu salah satu tugas dari setan. Makanya orang yang bertekad untuk melakukan perbuatan maksiat pada saat ketika ziarah kubur itu berada dalam wilayah setan itu. Dan itu bisa dipengaruhi oleh setan. Oleh karena itu, kata penulis kitab ini, fala yasihu. Fa di sini artinya oleh karena itu. Oleh karena itu, la yasihu, tidak
bisa diterima. Maksudnya tidak sah. Tidak sah itu maksudnya tidak terima. Tidak sah, apa tidak sah? Iktibaran. Tidak bisa mengambil pelajaran orang yang bertekad untuk melakukan perbuatan maksiat. Tidak bisa mengambil pelajaran dari orang yang meninggal. Itu tadi, pasang sesajen, kemenyan, lalu kemudian minta sama kuburan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah di kuburan. Itu termasuk orang yang ziarahnya tidak sah. Dan tidak bisa mengambil pelajaran terhadap orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, wa ayyakuna. Yang ketiga, syaratnya adalah wa ayyakuna zahidan fid dunya. Syarat yang ketiga untuk orang yang menziarahi kubur itu adalah zahidan fid dunya. Dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Zuhud itu maksudnya bukan menolak dunia, tapi dunia tidak masuk ke dalam hatinya, itu zuhud. Jadi zuhud bukan miskin. Saya mau jadi orang zuhud, saya jadi orang miskin. Bukan. Zuhud itu Anda boleh kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu membuat Anda lupa dari Allah. Kekayaan itu untuk bantu orang, mengeluarkan zakat, membantu pembangunan masjid, musola, dan lain sebagainya. Maka perlu kaya, dan harus kaya kita. Kalau kita tidak kaya, bagaimana kita bisa membantu orang? Tapi kekayaan yang kita peroleh jangan sampai hadir dan menetap di dalam hati kita. Itu namanya zuhud. Kenapa? Fa innar ragiba fiha, karena orang yang cinta, ragib. Ragib itu artinya cinta, ragiba fi. Ada ragibaan, ada ragiba fi dalam bahasa. Kalau ragibaan benci. Kalau ragiba fi cinta. Itu bahasa Arab itu. Lawannya dia. Wa man ragiba an sunnati, barang siapa yang benci dengan sunnahku, falaisa minni. Tidak termasuk kata Nabi. Tapi di sini ragiba fiha. Fa innar ragiba fiha, karena orang yang cinta fiha hanya lari kemana? Dunia. Karena orang yang cinta kepada dunia, man lazamahu qasawatul qalbi, adalah orang yang di dalam hatinya keras, atau orang yang mempunyai kekerasan hati. Kata lazama itu artinya banyak ya. Rutin melakukan sesuatu yang rutin namanya lazama. Ana ulazim as-salah. Saya merutinkan melaksanakan sholat. Tapi di sini maksudnya adalah orang yang di dalam hatinya ada keras, atau orang yang keras hati. Jadi orang yang cinta dunia adalah orang yang keras hatinya. Yang pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas, salah satu untuk bisa menghancurkan kerasnya hati, yang pertama menghadiri majelis. Yang kedua, mengambil nasihat dari atau cerita-cerita para ulama salafus saleh. Yang ketiga, mengingat kematian. Yang keempat, ziarah kubur. Tuh, ini yang termasuk. Yang salah satu yang menghilangkan kerasnya hati adalah dengan ziarah kubur. Walidzalika, oleh karena itu, adima. Adima itu artinya tidak ada atau tidak punya. Adima ghalibun nasi al-itti'adha bi ru'yatil kubur. Maka sebagian besar manusia tidak bisa mengambil nasihat, itti'az. Itti'az itu dari kata wa'adha. Nanti muncul kata mau'idhah. Al-mau'idhatul hasanah. Orang yang mengambil mau'idhah namanya itta'adha, itti'az. Oleh karena itu orang yang keras hati, hampir sebagian besar orang seperti itu, dia nggak bisa mengambil nasihat. Melalui apa? Bi ru'yatil kubur. Dengan menziarahi kubur. Kata ruya ini melihat, tapi nggak mungkin melihat kubur, tapi menziarahi kubur. Warubbama, rubbama itu artinya boleh jadi, atau mungkin. Rubbama, boleh jadi. Zara ahaduhum, salah seorang dari mereka, menziarahi apa? Aulia al-Qarafatain. Menziarahi para wali-wali Allah yang dimakamkan di Qarafah. Di dua Qarafah ini. Qarafah itu artinya perkuburan yang ada di Mesir. Ustaz Basir ini kan dari Mesir. Itu ada perkuburan di wilayah Mesir Utara dan Mesir Selatan. Maka disebut dengan Qarafatain. Yang di dalam perkuburan itu, yang wilayah utara disebut dengan Al-Qarafah As-Sughra. Jadi yang disebut dengan Qarafah kecil. Yang wilayah selatan disebut dengan Al-Qarafah Al-Kubra, besar.
lebih luas daripada yang di utara. Maka disebut dengan qarafatan. Lalu kemudian karena di sini jadi posisinya sebagai mudhafun ilaih, al-qarafatain di wilayah Mesir. Apa itu Qarafah? Tempat pekuburan para alim ulama, para sahabat, para tabi'in, para ahli sufi, termasuk Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu dikuburkan di Qarafah, wilayah selatan. Maka nanti kalau ke Mesir, pergi ke sana menziarahi pekuburan para ulama-ulama besar. Maka disebutkan di sini, warubbama, boleh jadi zaro ahaduhum, salah seorang mereka itu menziarahi para wali-wali itu, aulia al-Qarafah, yang sudah meninggal dan dikuburkan di Qarafah. Misalnya diberikan contoh. Walam yahsul indahu bukaun, tetapi dia tidak menangis. Artinya tidak terjadi tangisan, maksudnya dia nggak menangis. Wala riqatun, tidak terjadi kelembutan. Kenapa? Li'anna ghaliban nas, karena sebagian besar manusia saru yaj'aluna dzalika, menjadikan ziarah ke makam para wali-wali yang ada di Qarafatain itu sebagai wasilah ilal ijtima, sebagai perantara untuk ngumpul-ngumpul doang. Kan ada orang ziarah kubur cuma ngumpul-ngumpul doang, bertemu dengan teman-temannya. Kan ada yang begitu kan? Di sini disebutkan saru yaj'aluna dzalika wasilatan ilal ijtima'i bi ba'dihim ba'dan. Mereka menjadikan ziarah kubur itu hanya sebagai media wasilah untuk kumpul sesama mereka. Kal mawadi illati yatanazzahuna fiha, seperti tempat-tempat pariwisata. Minal anhari wal basatin. Seperti apa? Sungai-sungai. Karena orang-orang Arab tuh suka tuh. Dia kalau wisata itu di pinggiran pantai, sungai-sungai. Kenapa? Jarang mereka temukan itu. Yang kedua, kebun-kebun. Maka penggambaran surga di dalam Al-Quran buat orang-orang Arab digambarinnya apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai. Di Arab kalau disebut kebun dan mengalir sungai mereka suka. Tapi kalau disebutkan untuk orang Indonesia, orang yang ada di Bogor, ada biasa itu. Pohon sungai di atasnya pohon-pohon mengalir sungai. Kira-kira kalau di Jawa Barat banyak itu? Banyak. Jadi penggambaran surga itu untuk memotivasi orang untuk bisa melakukan kebaikan. Karena orang Arab, kalau dibilang kebun, dan mengalir di bawahnya sungai, mereka senang. Karena tempat ziarah, tempat pariwisata. Itu disebutkan ini, bukan saya yang nyebut. Kal mawadi illati yatanazzahuna fiha minal anhar wal basatin. Seperti tempat-tempat yang mereka lakukan pariwisata, seperti apa? Anhar, jamak dari naharun, sungai. Basatin, jamak dari bustan. Apa bustan artinya? Kebun. Kebun. Maka wajar kan? Jadi penggambarannya seperti itu. Misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada unta? Kenapa kok unta yang disebutin? Karena orang Arab kalau disebut unta dia paham. Paham enggak deh? Coba kalau disebutin afala yanzuruna ila buaya kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada buaya? Orang Arab bingung, buaya apa? Akhirnya enggak nyambung konsepnya. Maka harus konsep penyambung. Tetapi itu bersifat umum yang maksudnya adalah mengambil pelajaran. Maksudnya itu. Tetapi penggambaran Allah buat orang-orang Arab sesuai dengan pemahaman mereka supaya gampang dipahami dan diterima, komunikasinya lancar. Itulah komunikasi Allah. Komunikasi yang menyesuaikan dengan qadri uqulihim, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka kata penulis kitab ini fazur, maka ziarahilah. Zara yazuru zur, ziaratan. Maka ziarilah ya akhi, wahai saudaraku. Apa yang diziarahi? Al-kubur. Maka ziarahilah kubur. Wa anta, sedangkan engkau mutafakkirun, memikirkan. Mutafakkir, memikirkan apa? Fima ilaihi masiruka kama kana alaihi salafus saleh. Memikirkan terhadap sesuatu yang engkau akan kembali ke situ. Kembali ke mana? Kubur. Sebagaimana yang dilakukan para ulama salafus saleh. Para ulama salafus saleh kalau ziarah kubur sampai ada yang pingsan.
Kenapa? Dia memikirkan bahwa dia akan seperti itu dan dia akan mengalami seperti yang ada di dalam kuburan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kuburan, kita santai-santai aja. Tapi kalau kita tahu apa yang terjadi orang yang ada dalam kuburan, dia meninggal, setelah itu dia ditanya malaikat munkar nakir, setelah itu dia akan mengalami segala kehidupan yang ada di alam barzakh. Kalau dia orang baik, no problem. Tapi kalau dia orang jahat, setiap hari sibuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap enteng itu. Maka orang-orang yang ngerti ma'rifat kepada Allah dan ma'rifat terkait dengan apa yang terjadi dengan akhwal maut wal akhirat, urusan mati dan akhirat, dia takut banget itu. Tidak berani. Kalau dia takut terhadap hal seperti itu, maka dia tidak akan melakukan sesuatu perbuatan maksiat. Itu seperti itu para ulama. Kama kana alaihi salafus salih. Siapa? Banyak. Contohnya sudah kita sebutkan kemarin tuh. Di dalam bab ketika mengingat kematian. Bagaimana mereka sampai pingsan itu ketika bicara tentang kematian. Apalagi sampai ziarah kubur. Musallimun alaihim. Musallim itu menyampaikan salam. Jadi kalau kita masuk ke dalam kuburan, ke taman tempat pekuburan, kita musallimun alaihim. Itu mengucapkan salam. Mengucapkan salam menandakan bahwa orang-orang yang sudah meninggal pada hakikatnya itu bukan meninggal dalam pengertian yang sebenarnya. Dia cuma pindah alam. Karena yang namanya mati itu cuma perpindahan. Perpindahan apa? Ruh berpindah dari badan memasuki alam yang disebut dengan alam barzakh. Jadi yang tidak mati apa? Ruhnya. Badannya hancur. Karena badan ini produk dunia, dia hancur. Tapi ruh ini produk akhirat, dia kekal. Maka dia masuk ke alam barzakh. Maka dia mengalami yang disebut dengan kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh tidak bisa beramal. Tapi bisa menerima hadiah. Tapi nggak bisa beramal. Disitulah menyesalnya orang yang sudah meninggal. Kenapa dulu saya nggak begini? Kenapa dulu saya nggak begini? Kenapa nggak? Pas meninggal terlambat. Mau apa lagi? Sudah meninggal. Maka kalau kita tahu, beramal sebanyak mungkin. Apa? Sekecil apapun perbuatan kebaikan, lakukan. Karena itu jadi modal kita. Terutama itu tadi nanti disebutkanlah amalan-amalan yang bisa membuat orang menyesal di dalam kuburan ketika dia tidak lakukan pada saat ketika hidup dunia. Musallimun alaihim, mengucapkan salam, wa anta hadirul qalbi, sementara engkau hatinya hadir. Jadi bukan cuma salam aja, tapi juga menghadirkan hati biqaulika, dengan perkataan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salamnya adalah salam yang sering kita baca, assalamualaikum, keselamatan, kedamaian semoga tercurahkan buat engkau dara qaumim mu'minin, bagi para penghuni kuburan. Disebut ini dar. Kalau dar itu berarti tempat yang dihuni dan dimakmurkan, itu namanya dar. Beda dengan bait. Tapi di sini menggunakan kata dar. Dar itu artinya rumah. Baitun juga rumah, maskan juga rumah. Tetapi di sini menggunakan kata dar, yang di dalam penggunaan kata dar maksudnya rumah itu dihuni dan dimakmurkan. Itu namanya dar. Makanya surga disebut dengan Darussalam. Pesantren-pesantren banyak menggunakan kata dar. Darul apa? Hah? Darul ilmi. Darul ulum. Ada nggak menggunakan baitul? Baitul salam jarang kan? Kecuali baitul ma'mur aja itu, tapi ini musola. Tapi kalau pesantren jarang itu. Rata-rata dar. Karena di dalamnya itu dimakmurkan, di situ benar-benar ada yang disebut dengan i'timar. Ada imarah. Kedar. Coba Darussalam, Darul Qalam, Darul Ma'arif. Oh itu Samsul Ma'arif. Darul Ma'arif kan? NU menggunakan dar. Darul Tauhid. Nah, di sini ketika mengucapkan kuburan menggunakan dar. Daro qaumil mu'minin. Tempat yang dihuni orang-orang beriman. Jadi enggak sembarangan Rasul mengucapkan kata dar, bukan bait, bukan maskan, bukan kubur, tapi daro qaumil mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami nanti akan ngikut. Pasti akan ngikut. Pasti. Hah? Nyusul.
Nyusul. Qasidan, ketika mengucapkan itu qasidan dengan tujuan, qasid itu artinya bertujuan, bil ma'syiati dengan kehendak kita sendiri, sur'atal luhuq, tujuannya apa? Untuk cepat-cepat nyusul mereka. Al-luhuqa bihim. Sur'atal luhuqi bihim. Sur'ah itu cepat, al-luhuq itu ngikut atau nyusul mereka. Kenapa? Li'annal mauta muhaqqaq, karena kematian itu pasti. Muhaqqaq, itu pasti terjadi. Di sini ada nggak merasa tidak akan mati? Pasti mati, karena dia pasti. Makanya orang-orang ateis, anti Tuhan, anti agama, kalau ditanya, Anda percaya dengan Tuhan? Tidak percaya. Tapi kalau ditanya, Anda percaya dengan kematian? Percaya. Kenapa? Kematian pasti. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa dirasa. Itu orang ateis itu. Maka mereka menjadi orang yang anti Tuhan. Karena tidak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak bisa diraba. Jadi orang-orang materialistik itu, yang di barat, hampir sebagian besar anti Tuhan. Tetapi kalau ditanya, percaya mati? Percaya. Kok percaya mati? Karena semua orang mati. Tapi ditanya, percaya nggak ada kehidupan setelah mati? Nggak percaya. Maksudnya mati aja. Hilang. Berlebur dengan alam. Tapi dia tidak percaya bahwa setelah mati ada yang disebut kehidupan lain. Yang itu adalah pertanggungjawaban. Maka karena mereka nggak percaya adanya kehidupan setelah mati, mereka semuanya hidup. Hedonis. Apapun yang mengandung kenikmatan dia lakukan. Soal gimana? Itu urusan belakang. Tuh, kalau kita enggak mencuri, oh iya, ada akhirat. Kalau kita mau korupsi, makanya orang Islam jarang kaya, miskin. Korupsi larang. Tapi orang Cina, semua yang haram-haram dia lakukan. Maksudnya yang bukan yang muslim ya. Yang artinya enggak beragama lah, tapi semua dilakukan. Menipu biasa. Tapi kita kalau mau menipu, takut akhirat. Ada akhirat. Ada hari akhir. Li'annal mauta muhaqqaqun la yadkhuluhu masyiatun ada. Atau bisa la yudkhiluhu masyiatun ada. Karena kematian adalah pasti yang tidak bisa dimasuki oleh kehendak biasa. Artinya Anda nggak bisa, saya mau mati ya, nggak bisa. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan itu Allah yang punya. Meskipun Anda berusaha mati, kalau memang belum waktunya mati, ya nggak mati. Mau nyebur ke kolam misalnya supaya mati, belum ajalnya kok. Ya hidup lagi. Makanya ada satu syair itu. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asyahinan minad dahri. Itu kalimat yang disebutkan oleh Ahmad Shauki Bek, seorang penyair Mesir terkemuka, dan banyak syairnya. Yang salah satu syairnya disebutkan itu kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa didahului penyakit. Wa kam min alilin, berapa banyak orang yang sakit asyahinan minad dahri, hidupnya lama nggak mati-mati. Dan kita lihat banyak orang yang sakitnya lama tapi nggak mati-mati. Ini nggak pernah sakit, besoknya mati. Lagi bawa anak masuk supermarket, anaknya dibawa, lihat di YouTube, mati. Ada. Lagi enak-enak nyanyi, mati. Lagi enak wawancari orang tuh di YouTube tuh, mati. Kan nggak ada penyakitnya. Tiba-tiba mati, ajalnya sudah. Makanya orang bicara tentang kematian bukan bicara umur, tapi bicara tentang sesuatu yang misteri. Nah, karena suatu misteri, maka persiapkan. Jadi pada saat ketika dicabut sudah siap. Wa iyyaka wal masya ala kuburil muslimin bina'lin au bahimatin. Wa iyyaka, hendaklah engkau menjauhi, menghindari. Iyyaka. Tapi kalau wa alaika, hendaklah Anda melakukan, gitu. Dalam bahasa Arab itu menggunakan kata-kata itu. Wa alaika hudural majalis misalnya. Di sini disebut wa iyyaka wal masya ala kuburil muslimin. Hendaklah engkau menghindari jalan di kuburan orang-orang Islam. Makanya kalau kuburan itu harus rapi, tertata, jangan sembarangan tuh naruh orang-orang kuburan itu sehingga orang nggak bisa lewat itu. Sehingga diinjak-injak itu. Yang rapi itu kuburan orang Kristen. Kalau orang Islam berantakan. Kubur di sini ada juga di sini, kubur lagi di sini, orang nggak bisa lewat.
Pada saat mengubur nggak bisa lewat itu. Akhirnya diinjak. Sementara di dalam ajaran agama kita, itu kita diperintahkan Nabi untuk hindari menginjak kuburan orang Islam. Binaklin dengan sendal. Au bahimatin atau dengan kendaraan. Jadi kita bawa kuda lewat kuburan, diinjak itu kuburan orang-orang Islam itu nggak boleh. Saya pikir bukan kuburan orang Islam juga, kuburan orang non-Muslim juga nggak boleh. Kita harus menghormati kuburan. La siyama terutama in balat aurasat. Jika binatang itu kencing atau buang kotoran. Fa inna sawaba ziaratika, karena pahala ziarahmu seluruhnya itu tidak akan menyamai baula dabatika ala muslimin wahidin. Kencingnya kudamu atau binatangmu yang kau kendari kencing ke kuburan orang Islam, itu dosanya lebih besar daripada pahala ziarah, maksudnya itu. Jadi pahala ziarah itu tidak sebanding tuh dengan dosa dari kudamu atau binatang yang kau kendarai, yang kemudian binatang itu mengencing kuburan orang Islam. Tuh. Bayangkan. Jadi pahala tidak bisa mengimbangi itu. Artinya apa? Ya jangan coba-cobalah kalau mau ziarah itu jangan sampai menginjak-injak kuburan orang-orang Islam. Fa idza waqafa az-zairu ala qabrihi, apabila seorang penziarah berdiri di dekat kuburan yazuruhu yang dia ziarahi, falya'tabir bihi, maka hendaklah dia mengambil pelajaran tentang persoalan itu, kaifa sara tahta turabi, bagaimana orang yang ada di dalam tanah itu. Dia ambil pelajaran, kira-kira yang ada di dalam tanah ini seperti apa. Kalau orang sudah meninggal masuk ke dalam tanah, maka dia akan menjadi apa? Itu yang harus dipelajari, harus diperhatikan dan diambil pelajaran. Wan qata'an anil ahli wal ahbab, ketika dia masuk ke dalam tanah, dia meninggal, maka terputus dia. Terputus dari siapa? Al ahli, keluarganya, wal ahbab, orang yang dicintainya, wa adami raddil jawab, dan tidak ada balasan dari jawaban tersebut. Wasara yatamanna, dan dia berkeinginan ketika sudah ada di dalam kuburan, annahu yarji'u ila dunya fayamalu sholihan. Dia berangan-angan kembali lagi ke dunia dan melakukan amal soleh. Kira-kira ada di ayat mana itu? Dia sudah ada di kuburan dan dia berkeinginan bisa dihidupkan kembali untuk beramal soleh. Ada nggak ayatnya? Itu Allah udah jelasin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Itu Allah ceritain tentang orang yang sudah meninggal, dan cerita Allah pasti benar, itu terjadi. Kata Allah, kalian sebelum datang kematian banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Karena orang yang sudah mati, dia berangan-angan minta sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau seandainya saya dihidupkan kembali, meskipun cuma beberapa hari, 1 hari atau beberapa hari, apa kata dia? Fa asaddaq. Saya akan bersedekah. Bayangkan. Jadi yang akan dia lakukan pertama kali bersedekah. Kenapa kok dibilang bersedekah? Karena dia tahu, dia ngalami dalam alam kubur yang bermanfaat buat dia pada saat meninggal, sedekahnya. Kenapa dia nggak dibilang, saya akan puasa, saya akan sholat, kalau perlu tahajud sampai bengkak-bengkak. Nggak dibilang begitu. Fa'asaddaq, saya akan sedekah. Wa akum minas sholihin, menjadi orang yang soleh. Kenapa? Nabi mengatakan yang bisa menyelamatkan siksa kubur itu adalah sedekah. Fa inna sadaqah la tudfi'u an ahli haral kubur. Yang bisa meredam, memadamkan panasnya api dalam kuburan, itu bagian dari siksa kubur. Dia bisa dipadamkan oleh apa? Sedekah. Maka orang yang ada dalam kuburan kalau dia dihidupkan kembali, dia akan banyak bersedekah.
Kenapa? Kalau dia mati, itu bisa menyelamatkan dia. Nah, kita udah tahu ilmunya kan? Perbanyak sedekah. Fa saddaqa wa akum minas salihin. Maka disebutkan ya tamanna annahu yarji'u ila dunya fayamalu salihan. Dia berkeinginan kembali ke dunia dan melakukan amal soleh, fala yujab. Sudah tidak bisa dikabulkan keinginannya. Fala yujab. Wa in kana qabru sultan, meskipun kuburannya raja. Au amirin, atau kuburannya penguasa, fayandur, maka lihatlah ila husuli dzalika dzul ba'dal iz. Maka lihatlah kepada kehinaan yang terjadi setelah kemuliaan. Dia dulu hidupnya jaya, tapi ketika meninggal hina dia. Ba'da an qadal juyusha wal asakira wa ta'annasa bil ashabi wal asyairi wa jama'al amwal wad dakhaira thumma atahu al mautu baghtatan ala ghairi mi'ad falam yatrukhu yatahayya'u lizat. Ba'da an qada, setelah qadal juyusha wal asakir, setelah dia memimpin para pasukan dan tentara. Itu kan biasanya raja atau amir itu mempunyai pasukan dan tentara. Kata penulis kitab ini, coba kau lihat dia kalau dia meninggal. Apakah kemuliaannya tetap? Kemuliaannya akan hilang, yang ada adalah kehinaan. Ba'da an qadal juyush wal asakir, setelah dia mengomandani atau memimpin pasukan-pasukan dan tentara, wa attana wa ta'annasa bil ashabi wal asyair, dan dia bersenang-senang dengan kerabatnya, dengan temannya dan keluarganya. Wa jama'al amwal wad dakhair, dan dia mengumpulkan harta benda. Wad dakhair sama perbendaharaan atau makanan, supply, persediaan. Tsumma atahul maut, kemudian datang kematian kepadanya baghtatan, secara tiba-tiba, ala ghairi mi'at, tanpa ada ala ghairi mi'at, tanpa ditentukan. Datang tiba-tiba, dia nggak tahu. Lalu kemudian falam yatruku yatahayya'u lizat, tetapi dia belum mempersiapkan bekal. Makanya Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Itu cerdas. Nabi mengatakan juga, sudah kita bahas sebelumnya, orang yang cerdas adalah orang yang selalu melakukan muhasabah, lalu melakukan sesuatu untuk kematiannya. Jadi cerdas dalam perspektif kenabian itu adalah orang yang ingat mati dan selalu melakukan introspeksi terhadap dirinya, lalu mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Itu orang cerdas. Tapi orang yang bodoh, kebalikannya. Dia tidak ingat mati. Dan bahkan bersenang-senang dengan dunia. Kita teruskan ya, masih panjang ini. Wa in kanatil maqbaratu mimma dufina fiha ikhwatuhu wa ashabuhu falyata'ammal ila ma kanu fihi min bulugil amali wa jam'il alwal. Jika kuburan yang termasuk tempat di mana dikuburkan saudara-saudaranya dan teman-temannya, falyata'ammal, maka hendaklah dia memperhatikan ila ma kanu fihi min bulugil amal wa jam'il amwal. Hendaklah dia memperhatikan apa? Ma ini dijelaskan dengan min tuh kalau kita belajar bahasa Arab ini. Jadi kata min ini menjelaskan ma. Mana minnya? Min bulugil amal wa jam'il amal. Bisa kita artikan begini. Hendaklah dia memperhatikan cita-cita dan harta yang dikumpulkan yang mereka peroleh. Maksudnya begitu. Wa bina ad-dur, serta rumah-rumah yang dibangun, wa gharsil basatin, kebun-kebun yang dia tanam, wa sihatil ajsam, dan tubuh yang sehat, waladidit ta'am, dan makanan yang lezat, wayandur, dan hendaklah melihat kaifa in qatat amalum. Coba kita lihat setelah dia mati, kira-kira harapan-harapan, cita-citanya terputus enggak? Terputus. Dulu waktu dia hidup banyak keinginan, tapi ketika dia meninggal hilang semua keinginannya. Dia kumpulkan harta. Kira-kira harta itu yang sudah dia kumpulkan hilang enggak? Ketika dia mati, dibawa enggak sampai kuburan? Tidak dibawa.
Syekh Abdul Wahab Sya'rani menjelaskan, walam tugni anhum duruhum wa amwaluhum. Rumah mereka dan harta yang mereka kumpulkan itu tidak membuat mereka cukup. Tidak mencukupkan mereka. Wa kaifa mahat turabu mahasina wujuhim. Bagaimana tanah itu bisa menghapus wajah-wajah mereka yang indah, yang cantik, yang ganteng. Wa kaifa tafarraqat fil ardi a'dha'uhum, dan bagaimana di tanah anggota badan dari orang-orang yang sudah meninggal itu menjadi terpisah. Tinggal tulang belulang. Wasairu ajza'ihim, dan semua anggota-anggota badan lainnya. Wa kaifa tarammalat. Tarammalat itu menjadi janda. Tarammalat. Dan bagaimana menjadi janda man ba'dahum nisa'uhum. Min ba'dihim nisa'uhum. Setelah mereka, istri-istri mereka. Jadi ketika seseorang meninggal, maka istri-istrinya itu menjadi janda semua. Disebutkan wa tayattamat atfalu, dan anak-anak mereka menjadi yatim. Wadallu ba'dahum ba'da ma kanu fihi minal iz, dan mereka menjadi hina setelah mereka dulunya jaya fi hayatihim, dalam kehidupan mereka. Wal yahzar, maka penulis kitab ini mengatakan, hendaklah kita bersikap hati-hati minal iktiradi bis-siha, dari tertipu dengan kesehatan. Maksudnya apa? Kalau Anda sehat, ingat bahwa sewaktu-waktu Anda akan sakit. Maka pada saat ketika sehat, gunakan kesehatan itu untuk melakukan banyak kebaikan. Karena kalau sudah sakit, setengah mati. Kita ini kan dulu masih muda suka begini. Nantilah kalau udah tua baru ibadah. Pas udah tua, udah setengah mati. Terus terang aja, badan udah pegel-pegel. Ini darah sering naik, kolesterol tinggi. Kemudian mau bangun malam setengah mati. Makanya salah orang yang beranggapan gitu. Mumpung masih sehat, perbanyak amal kebaikan. Seperti itu. Mumpung Anda masih kaya, perbanyak bersedekah sebelum datang miskin. Jadi waktu sehat, jangan sampai Anda tergelincir dengan sehat itu. Apalagi dengan panjang angan-angan, panjang cita-cita. Maksudnya apa? Mengangankan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Watulul amal. Di sini disebutkan, faqad ra'ayna ashabahum kullahum atahumul mautu ala ghairi mi'ad wa lam yakun fi amali ahadin minhum annahu yamutu tilkal ayyama fa an qaribin yaqa'u li ahadina ma waqa lahum wa yandamu ahaduna haitsu la yanfa'uhu nadam. Ini bahasanya mah agak berat juga nih, kita mukhtasar ini. Coba kita pahami dikit-dikit ya. Faqad ra'ayna, kita sungguh sudah melihat. Siapa yang kita lihat? Ashabana kullahum, teman-teman kita semua. Atahumul maut, yang sudah didatangi oleh kematian, artinya yang sudah meninggal. Ala ghairi mi'ad, yang ghairi mi'ad itu maksudnya meninggalnya nggak ditentukan, memang datang. Yang tidak satu pun orang tahu. Walam yakun fi amali ahadin minhum annahu yamutu tilkal ayyam. Yang di dalam harapan salah seorang mereka nggak mungkin mati pada hari-hari itu. Tadi yang saya katakan sehat, kira-kira mati nggak orang sehat? Nggak mati orang sehat kan? Sehat. Tetapi kok ada orang sehat mati, itu maksudnya begitu. Yang dia tidak pernah pikirkan itu, kok bisa dia meninggal? Makanya jangan tertipu oleh sehat. Si sehat saya. Tiba-tiba besok, saya punya teman itu, saya punya teman, dia alumni Al-Azhar, S1, S2-nya di Sudan. Doktor juga. Dia bahasa Arabnya bagus. Dia menjadi dewan hakim, dewan juri di MTQ. Pada saat ketika dia pergi, pulang dia. Tidur. Jadi pulang malam, setelah sholat dia tidur. Tidur keterusan. Pas pagi udah nggak ada. Artinya apa? Tidak bisa ditebak. Tiba-tiba udah nggak ada paginya. Padahal sehat dia. Maksudnya apa? Jangan sampai tertipu oleh sehat. Bisa jadi Anda meninggal dalam keadaan itu. Ini disebutkan di sini. Walam yakun fi ahadin minhum annahu yamutu tilkal ayyam. Dan tidak ada di dalam angan-angan mereka
bahwa orang itu akan mati pada hari-hari itu. Tidak mungkin kita pikirkan, loh, misalnya kita ada teman sehat banget dia, loh, kok mati dia? Padahal kemarin ngomong sama kita. Tuh, sampai begitu. Ada nggak begitu? Banyak. Kemarin baru dengan ngomong kok sudah nggak ada. Kita nggak pikir bahwa dia akan mati pada hari-hari itu. Kenapa? Sehat. Tetapi ternyata mati. Fa'an qaribin yaqa'u li ahadina, maka boleh jadi itu akan terjadi ke kita. Ma waqalahum, apa yang terjadi kepada mereka, wa yandamu ahaduna, dan kita menyesal haitsu la yanfa'u nadam. Sementara penyesalan udah nggak bermanfaat. Udah mati mau bilang apa? Maka sebelum meninggal menyesallah, taubatlah, itu maksudnya itu. Ingat bahwa Anda akan mati. Nah, terakhir nih, masih supaya kita selesaikan terakhir ya. Wa kana al-Hasan al-Basri, kita cepat aja. Radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Hasan al-Basri ini adalah seorang ulama, seorang ahli hadis, seorang qadhi dari ulama tabi'in. Jadi di dalam sejarah Islam itu ada yang disebut dengan periode Nabi, periode sahabat, habis sahabat siapa? Tabi'in. Nah, Hasan al-Basri ini adalah seorang ulama besar, seorang sufi, dia dari generasi tabi'in. Dan yang paling terkenal, Hasan al-Basri. Dan Hasan al-Basri itu doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Hasan al-Basri. Apa tentunya? Dia pernah buka kajian seperti ini, itu ada seorang dari kelompok Khawarij. Khawarij itu maksudnya orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, itu Khawarij. Lalu kemudian dia punya pahamnya ekstrim. Pokoknya orang yang berdosa besar itu kafir. Khawarij. Termasuk Ali bin Abi Thalib itu dikafirkan oleh Khawarij. Makanya dia keluar, maka disebut dengan Khawarij dari kata kharaja. Kharij, Khawarij. Dia keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena dia mengatakan Ali sudah kafir. Karena dia menyetujui islah antara dia dengan Muawiyah, dia bilang. Sementara itu tidak boleh, maka Ali kafir. Beraninya dibilang Ali bin Abi Thalib kafir. Padahal Ali ini adalah Madinatul Ilmi, Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha, kata Nabi. Saya ini kota ilmu, Ali pintunya. Kalau mau masuk ke saya, besok melalui pintunya. Ke Ali dulu. Jadi Ali itu ilmu tinggi. Nah, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij ini. Khawarij. Nah, Khawarij ini pada saat ketika Hasan al-Basri sedang mengajar, dia suka ganggu. Sampai jamaah bilang, ya Syekh, kenapa Anda ada tegur dia? Saya diam aja. Hasan al-Basri diam aja. Lalu kedua, pada saat pengajian di tempat lain, datang lagi dia. Dia ganggu lagi, kerjanya begitu, suka ganggu. Akhirnya Hasan al-Basri cuma bilang, ya Allah singkirkan dia dari pengajian ini. Lalu dia tersungkur jatuh, dibawa oleh jamaah, pas pulang meninggal. Dan itu doa yang disesali oleh Hasan al-Basri. Saya menyesal sudah mengatakan hal seperti itu. Karena apa yang dikatakan Hasan al-Basri itu terjadi. Jangan Hasan al-Basri. Nah, Hasan al-Basri ini mengatakan, idza waqa'a ahdukum 'alal maqabir, kalau salah seorang kalian berada di pekuburan, falyata'ammal, maka hendaklah dia perhatikan fi hali ahliya, keadaan orang yang ada dalam kuburan. Maksudnya apa? Ketika orang dalam kuburan ada tiga aja. Ada dua. Apakah dia disiksa dalam kubur, atau dia disiksa kemudian tidak disiksa, atau dia mendapat kenikmatan tiga. Itu kalau yang disiksa terus dalam kubur, orang kafir. Kalau yang disiksa kontemporer, maksudnya temporernya sementara, itu orang beriman. Yang beriman tapi melakukan perbuatan maksiat. Tapi yang enak hidupnya di alam kubur itu adalah orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasan al-Basri, perhatikan orang itu. Kira-kira seperti apa? Karena azab kubur itu macam-macam. Ada yang dipatok oleh ular, ada yang kuburnya menyempit, ada yang kemudian digetok dengan palu. Itu siksa-siksa kubur. Makanya kalau kita lihat ada orang ketika gali kubur ternyata ada ular besar yang itu adalah salah satu bagian dari siksa kubur, disebutkan dalam hadis Nabi itu. Maka perhatikan itu, kata Hasan al-Basri. Wa kaifa salat uyunuhum, dan bagaimana air mata mereka itu mengalir, menangis maksudnya, ala khududihim,
di pelipis-pelipis mereka. Perhatikan itu. Ketika orang sudah meninggal, Anda perhatikan itu. Wa akalat thara alsinatahum. Dan tanah-tanah yang basah itu memakan lidah-lidah mereka. Maksudnya apa? Sudah tidak ada lagi. Ba'da'an kana ahaduhum yasulu 'alan nas bi balaghatihi wa fasahatihi. Setelah salah seorang dari mereka yasulu 'alan nas, suka menyerang. Menyerang dengan apa? Menyerang dengan kata-katanya. Suka menghina, menyerang dengan kata-kata. Balaghat dengan keindahan kata-kata dan kefasihan kata-kata. Wa kaifan tatharat asnanuhu fit turab. Intathara itu maksudnya terpencar dia. Itu intathara. Artinya tercecer. Jadi tercecer, intathara. Bagaimana? Apa yang tercecer? Asnanuhu. Apa asnan? Gigi-gigi mereka. Fit turab, di tanah. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang ahli ma'rifat, wa idza kana ahadun minal mauta musrifan ala nafsihi wa zarahu ahadun la yansarifu min qabrihi hatta yashfa'a fihi indallahi azza wa jal wa yajidu amaratil kuburi kama zara sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi wa abi, dan seterusnya. Berkata sebagian ahli marifat, al-arif. Jadi ada ahli ibadah, ada ahli marifat. Ahli marifat lebih tinggi dari ahli ibadah. Berkata sebagian ahli marifat, wa idza kana ahadun minal mauta, kalau salah seorang dari orang yang meninggal itu musrifan ala nafsi, waktu hidup di dunia itu suka melanggar aturan-aturan Allah, musrif, melampaui batas. Wazarahu ahadun, lalu kemudian dia diziarahi oleh seseorang kuburannya. Tuh. Jadi ada orang pada saat ketika hidup itu hidupnya banyak maksiat. Ada yang ziarahi dia keluarganya. Apa katanya? La yansarifu min qabri. Jangan dia pergi dari kuburannya. Dia berada di situ. Hatta yashfa'a fihi indallah azza wajalla, sampai dia minta kepada Allah supaya orang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat. Wa yajidu amaratil kubur, lalu mendapati tanda-tanda qabul, artinya diterima. Jadi ada seorang ulama ya, saya pernah baca di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, itu ada seorang ulama punya ibunya seorang ahli ibadah, meninggal. Nah pada saat ketika dia meninggal, seorang ulama ini dari generasi tabi'in, dia bermimpi. Ditanya sama ibunya, gimana bu kematian itu di alam barzah seperti apa? Membuat saya susah. Membuat saya susah. Tapi keadaanmu gimana? Alhamdulillah saya tidur di tempat-tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tapi susah tetap. Lalu apa pesan ibu ke saya? Di dalam mimpi ini bilang, pesan saya kepadamu, jangan lupakan ziarah ke kuburan saya. Pesan itu. Kenapa? Karena kalau ziarah ke kuburannya itu membuat hatinya senang. Dan orang-orang yang di sekitarnya yang kubur disama dengan dia itu pun menjadi senang. Kenapa? Karena ketika orang ziarah kubur, dia berdoa. Betul kan ya? Dia baca Quran, lalu baca tasbih, tahlil, tahmid, lalu kemudian dia berdoa. Semua yang dia baca, pahalanya disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang meninggal. Atau dia berselawat. Lalu dihadiahkan kepada orang meninggal. Dan orang yang dihadiahkan itu mendapat kenikmatan di situ. Makanya kalau kita, itu harus sering ziarah. Kita jadwalkanlah. Kalau kita jarang, jadwalkanlah. Misalnya setiap bulan, atau setiap minggu, atau setiap 2 bulan, datang aja. Kita baca doa. Kenapa? Tenang dia. Seperti perkataan dari ibu itu. Dia ingin anaknya itu selalu menziarahi di kuburannya. Kama zara sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menziarahi qabra ummihi wa abihi. Kuburan ibunya dan bapaknya. Wa sa'alallaha ta'ala, dan meminta kepada Allah ayyuhiyahuma, agar Allah menghidupkan keduanya. Hatta yu'mina bihi, sampai keduanya beriman. Fa fa'ala dzalik, lalu kemudian itu dilakukan. Jadi Rasulullah SAW itu orang tuanya meninggal sebelum Rasulullah
diutus sebagai nabi dan rasul. Kecuali Abdullah. Abdullah meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan. Dan Rasulullah, ibunya meninggal pada saat Rasul masih kecil. Begitu. Jadi Rasulullah belum jadi nabi. Berarti kedua orang tua nabi meninggal di masa fatrah. Fatrah itu maksudnya apa? Masa di mana tidak ada nabi. Kalau ada orang beriman dengan Nabi Isa, itu khusus. Tidak ada kaitan dengan seluruh umat. Jadi seperti itu. Maka orang yang meninggal di masa fatrah, itu, dan ada yang mengatakan bahwa Siti Aminah, ibunda dari Rasulullah SAW dan Abdullah bin Abdul Muthalib, itu agamanya adalah agama Ibrahim, Hanif. Jadi dia meninggal dalam masa atau memeluk agamanya Nabi Ibrahim. Atau dia meninggal dalam masa fatrah, di mana kalau dia meninggal, dia nggak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah SAW dia minta sama Allah. Dia minta sama Allah. Kira-kira kalau Rasul yang berdoa dikabulin nggak? Kabul. Nabi Isa aja minta sama Allah dihidupkan tuh yang ada dalam kuburan hidup. Nabi Isa. Mana yang lebih mulia, Nabi Isa atau Rasulullah? Rasulullah. Nah Rasulullah SAW di sini disebutkan ini, bukan perkataan saya ya. Dia minta sama Allah agar kedua orang tuanya dihidupkan kembali. Lalu kemudian beriman, baru meninggal. Jadi kedua orang tua Rasulullah SAW itu meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Kira-kira bisa nggak kita mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah di dalam neraka? Nggak boleh. Itu nggak adab sama Nabi. Nggak mungkinlah Nabi membiarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Sementara umatnya aja dibela, diberikan syafaat, masuk orang tuanya tidak, kan nggak mungkin. Itu yang perlu dipahami. Karena banyak, terutama dari kelompok Wahabi yang mengatakan ibunda Nabi Muhammad SAW itu di neraka. Dia pakai hadis itu yang pernah kita sebutkan di rumahnya Husain ya, Ustaz Husain. Kita sudah jelaskan itu. Nah sekarang kita jelaskan di sini supaya kita paham. Likaunihima mata fi ayyamil fatrah. Karena keadaan keduanya meninggal, yaitu Siti Aminah dan Abdullah bin Abdul Muthalib, itu keduanya meninggal di masa fatrah, masa di mana tidak ada nabi dan rasul yang diutus. Fakana fi dzalika kamaluhuma wa ka'annahuma adraka zamana risalati sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa kadzalika zakara, dan seterusnya. Nanti kita teruskan. Fakana fi dzalika kamaluhuma wa ka'annahuma adraka zamana risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi. Jadi seolah-olah keduanya itu ketika dihidupkan lagi itu berada pada masa kerisalan Nabi. Jadi udah meninggal nih, udah meninggal. Lalu kemudian Nabi minta sama Allah, ya Allah hidupkan supaya dia beriman kepadaku, Allah hidupkan. Lalu kemudian dia beriman. Jadi seolah-olah dia sampai pada zaman risalah Nabi Muhammad SAW. Setelah dia hidup, dia beriman, lalu Allah matikan kembali. Karena memang dia sudah meninggal. Kira-kira masuk akal enggak? Dia masuk akal aja karena Nabi yang minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika zakara Salmah, dan demikian pula ini salah ketik ini. Harusnya Salmah bin Yazid Al-Ju'fi, bukan Salmah bin Sa'id. Itu aja Salmah bin Sa'id ya. Harusnya Salmah bin Yazid. Karena di dalam kelompok sahabat tidak ada yang namanya Salmah bin Sa'id, tapi Salmah bin Yazid Al-Ju'fi. Demikian yang disebutkan oleh Salmah bin Yazid Al-Ju'fi radhiyallahu ta'ala anhu, dia seorang sahabat Nabi, annallaha ta'ala ahya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan lin Nabi, buat Nabi siapa? Ammahu, pamannya Abu Talib. Jadi pamannya Abu Talib dihidupkan lagi sama Allah. Wa aman Nabi, dan dia beriman kepada Rasulullah SAW. Maka ada kalau orang mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, itu terkait dengan pamannya Nabi, siapa namanya? Abu Talib. Itu perlu diselidiki apa betul. Karena pamannya yang bernama Abu Talib itu diminta oleh Nabi supaya dihidupkan kembali, lalu dia beriman. Dan itu terjadi. Menurut siapa? Salamah
bin Yazid al-Ju'fi. Nah, di sini disebutkan wa karamatuhu sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatuhu aktsaru min dzalik. Keramat Nabi dan mukjizat Nabi itu lebih banyak dari itu. Itu kecil buat Nabi itu yang begitu. Kecil. Menghidupkan seperti itu kecil. Karena apa? Mukjizat Nabi ada yang lebih besar dari itu. Apa mukjizat Nabi yang besar itu? Bulan bisa dibelah. Ada nggak orang yang mampu membelah bulan? Bulan dibelah itu. Sampai sekarang bulan itu menurut laporan dari antariksa itu, NASA, itu ada terbelah, retak. Siapa yang mau belah? Rasulullah. Nah, tapi dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah. Kalau orang yang dicintai oleh Allah, minta sama Allah, pasti Allah kabulin. Pasti itu. Apalagi Rasulullah SAW itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sebutkan terakhir. Wa qad sannafa Syekhuna Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang guru kita yang bernama Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini seorang yang menulis banyak kitab ya. Dia seorang hafiz Quran, hafiz hadis, mufassir, seorang sejarawan, seorang sastrawan, ahli fikih mazhab Syafi'i, Suyuti. Dan menulis kitab tafsir Jalalain juga itu. Ada tafsir yang lebih ini lagi, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'tsur. Banyak jilid. Tapi kalau Jalalain kecil ya. Tidak terlalu besar ya. Nah, dia mengarang berapa kitab? 600 karangan. Jalaluddin As-Suyuti. Orang paling pintar. Di antara ulama Syafi'i yang paling pintar ini adalah Jalaluddin As-Suyuti. Dia mengarang dalam persoalan itu ada iddata muallafat, ada banyak karangan, wa dzakara isna asyara hafizan qala kullu minhum bidzalik, dan dia menyebutkan ada 12 ahli hadis hafiz. Hafiz itu maksudnya orang yang menghafal hadis dengan berikut sanadnya sampai ribuan hadis, puluhan ribu hadis atau ratusan ribu hadis. Namanya hafiz. Bukan hafiz itu bukan hafal Quran ya. Tapi salah satu gelar yang dikaitkan dengan hadis. Mana yang lebih mudah, menghafal Quran atau menghafal hadis? Menghafal Quran. Karena Allah yang jamin, walaqad yassarna lil Qur'ani lidzikri fal min mudzakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, diingat. Tapi hadis coba hafal an sampai gitu, sampai berdarah-darah kita punya ini lupa lagi. Kalau hadis ya. Makanya sulit mempelajari hadis dengan sanadnya. Nah, ini hafiz. Kata Imam As-Suyuti, dia mengatakan, dia menyebutkan ada 12 hafiz yang masing-masing dari mereka mengatakan seperti yang dikatakan ini tadi. Yang mengatakan Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah agar pamannya Abu Thalib dihidupkan kembali dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa i'tiqaduna alladzi nalqillaha ta'ala bi. Itulah keyakinan kita. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Saya termasuk berkeyakinan sama dengan Imam As-Suyuti bahwa ibunda Nabi dan bapaknya Nabi itu dihidupkan kembali dan beriman. Dan pamannya Nabi Muhammad SAW Abu Thalib yang selalu membantu Nabi itu pun dihidupkan kembali dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah keyakinan kita, kata dia. Kata Abdul Wahab Sya'rani. Dan insya Allah kita berada dalam keyakinan itu. Nah, untuk bab pembahasan tentang tema yang agak sedikit panjang ya, tentang hal ini sudah kita selesaikan, dan insya Allah pada pembahasan yang akan datang kita akan melihat orang yang beriman yang mati dengan peluhnya berkeluar keringat. Itu tandanya apa? Kita akan bahas pada pertemuan 2 minggu yang akan datang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.